السلام علیکم۔ جیز کیش پاکستان کا سب سے بڑا فین ٹیک جوائنٹ بن چکا ہے، جو کہ ہر مہینے تقریباً 120 کروڑ ٹرانزیکشن پروسیس کرتا ہے۔ یعنی اگر حساب لگایا جائے تو ہر ایک منٹ میں 2000 سے زیادہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں یہ جیز کیش اپنے شروعاتی دور میں کوئی بہت بڑی ٹیلی کام کمپنی نہیں تھی، بلکہ یہ تو موبلنگ کی محض ایک پری پیڈ سروس کا نام تھا، جسے صرف ایک تجربے کے طور پر مارکیٹ میں اتارا گیا تھا۔ تو پھر یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا 5واں بڑا نیٹ ورک کیسے بن گیا؟ ٹیلی کام انڈسٹری سے لے کر ایک بہت بڑا فین ٹیک نیٹ ورک بننے تک کا یہ سفر کیسا رہا، اور کس طرح جیز نے پچھلے ایک سال میں پاکستانی عوام سے اوور چارجنگ کے نام پر اربوں روپے کا مبینہ کھیل کھیلا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس دلچسپ کہانی سے پردہ اٹھائیں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1994 سے، جب مٹرولا کمپنی نے پاکستان کے اس وقت کے ایک بڑے بزنس آئیکن سیف گروپ کے ساتھ ہاتھ ملوایا اور پاکستان میں موبلنگ کے نام سے ایک ٹیلی کام کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس دور میں پاکستان میں موبائل فونز کا رجحان اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی۔ اس زمانے میں مارکیٹ میں پاک ٹیل اور انسٹا فون جیسے نیٹ ورکس پہلے سے موجود تھے، اے ایم پی ایس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے۔ لیکن اس پرانے ٹیکنالوجی کے کچھ بڑے نقصانات تھے۔ اس دور کے سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان فونز میں الگ سے کوئی سم کارڈ استعمال نہیں ہوتا تھا، اور دوسرا یہ کہ ان موبائلز ہینڈ سیٹ کے ری سیل ویلیو نہ ہونے کے برابر تھے۔ اگر کوئی اپنا موبائل تبدیل کرنا چاہتا تو پرانا سیٹ انتہائی سستے داموں میں بکتا۔ موبلنگ نے مارکیٹ کی اسی کمزوری کو بھانپ لیا۔ موبلنگ نے مارکیٹ ریسرچ کے بعد پاکستان میں پہلی بار جی ایس ایم ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا، یعنی اب موبائل میں سم کارڈ استعمال شروع ہوا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب صارفین کو پاک ٹیل کی طرح ایک ہی فون سے بندھے رہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب لوگ جب چاہیں اپنی مرضی کا ہینڈ سیٹ تبدیل کر سکتے ہیں، اور ان کا نمبر بھی وہی رہتا تھا۔ اس دوران مارکیٹ میں نوکیا، مٹرولا اور سونی جیسے شاندار فونز بھی آ گئے۔ یہ نئے فونز انسٹا فون اور پاک ٹیل کے پرانے سیٹ کے مقابلے میں کافی سستے تھے، اور ان میں جی ایس ایم ٹیکنالوجی استعمال ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صارفین بہت تیزی سے پرانے نیٹ ورکس کو چھوڑ کر جی ایس ایم یعنی موبلنگ پر شفٹ ہونے لگے۔ دوستو، اس وقت پاک ٹیل اور انسٹا فون پوسٹ پیڈ بلنگ سسٹم پر کام کر رہے تھے۔ صارفین کو مہینے کے آخر میں معلوم ہوتا تھا کہ ان کا بل کتنا آیا ہے، جس کی وجہ سے بلنگ سسٹم میں اکثر بڑی بڑی غلطیاں اور گڑبڑ دیکھنے کو ملتے تھے۔ اسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے موبلنگ نے اسکریچ کارڈ کی صورت میں جیز کے نام سے ایک پری پیڈ سسٹم لانچ کیا، جو صارفین کے لیے انتہائی آسان اور بجٹ فرینڈلی ثابت ہوا۔ لوگ پوسٹ پیڈ کے جھنجھٹ کو چھوڑ کر اس نئے پری پیڈ سسٹم پر شفٹ ہونے لگے، اور دیکھتے ہی سال 2004 تک مارکیٹ کا ایک بڑا حصہ جیز کے پاس آ گیا۔ اس وقت تک جیز کا مارکیٹ شیئر تقریباً 40% تک پہنچ چکا تھا، اور اسی دوران کمپنی میں انٹری ہوتی ہے عامر حفیظ ابراہیم کی، جو اس وقت جیز کے سی او ہیں۔ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی تھی کہ موبلنگ میں رہتے ہوئے اسی پری پیڈ سروس جیز کو مزید بہتر اور مضبوط بنایا جائے۔ دوستو، سال 2007 آتے موبلنگ کے کسٹمرز میں سے 95% سے زیادہ جیز کی پری پیڈ صارفین تھے، یعنی ان کی جیز سروس کمپنی کی باقی تمام سروس کے مقابلے میں سب سے زیادہ مقبول ہو چکی تھی۔ لیکن اس دوران سال 2007 میں موٹرولا کمپنی نے اپنے 69% شیئرز مسروق کیے ایک کمپنی اور اس کو کرام بیچ دیے، اور کچھ ہی مہینوں کے بعد سیف گروپ کو بھی اپنے باقی مائندہ شیئرز اور اسکوم کو ہی فروخت کرنے پڑے۔ ذرائع کے مطابق ان سالوں میں پاکستان میں امن و امان کی صورت اور دیگر وجوہات کے بنا پر کاروباری حالات کافی چیلنجنگ تھے، اور جس کا اثر ٹیلی کام انڈسٹری پر بھی پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد ٹیلی کمیونیکیشن کو مزید وسعت دینے کے لیے اس وقت کی بڑی کمپنیوں نے اس میں دلچسپی لی اور تگڑی انویسٹمنٹ کی۔ سال 2010 میں اورا اسکوم نے اپنے تمام شیئرز اور اثاثے ایک ڈیج کمپنی وون کو تقریباً $6.5 بلین میں فروخت کر دیے۔ اس بڑی ڈیل کے ساتھ ہی موبلنگ پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا 5واں بڑا ٹیلی کام آپریٹر بن گیا۔
इसी दौरान दुनिया आहिस्ता आहिस्ता रिवायती बैंकिंग से निकलकर मोबाइल वॉलेट यानी डिजिटल पैसों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन इसी वक्त पाकिस्तान में इस तरह का कोई मजबूत कंसेप्ट मौजूद नहीं था। हालांकि बैंक टू बैंक ट्रांसफर तो मुमकिन नहीं था। रोजमर्रा के छोटी ट्रांजेक्शन, किसी को अर्जेंट पैसे भेजना या यूटिलिटी बिल्स जमा करवाना, सब अभी भी बैंकों का या दुकानों पर चक्कर लगाकर ही होता था, जिसकी वजह से बैंकों में शदीद रश रहता था। बिल जमा करवाने और पैसे भेजने के लिए लोगों को घंटों ज़ाया हो जाते थे। और दोस्तों, इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जैज़ ने पिछले चंद सालों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जैज़ कैश मुतारिफ करवाया। अगर हम पिछले चंद सालों पर नजर डालें तो टेलीनार ने इजी पैसा के नाम से पाकिस्तान में पहला मोबाइल वॉलेट मुतारिफ करवा दिया था, लेकिन शुरू में टेलीनार को मार्केट में कदम जमाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि सार्फिन का एतमाद जीतना और बैंकिंग नेटवर्क की कनेक्टिविटी के मसाइल और सबसे बढ़कर मोबाइल वॉलेट की सिक्योरिटी के चैलेंजेस। लेकिन जैज़ ने एक ही बहुत ही स्मार्ट मूवी खेली। मोबाइलिंग ने अपना वॉलेट मार्केट में लाने से पहले ही इजी पैसा को दरपेश और उन तमाम खामियों और पब्लिक के सामने मिसाइल के गहराई से मुताला किया, लेकिन उन्होंने तमाम खामियों को पहले ही दूर कर लिया और पहली फाइनली 29 नवंबर 2012 को वसीला बैंक और मोबाइलिंग एक ज्वाइंट वेंचर वेंचर किया और मूवी कैश के नाम से अपना मोबाइल वॉलेट लॉन्च कर दिया। बाद में मोबाइलिंग ने अपने वसीला बैंक को मुकम्मल तौर पर खरीद लिया, जैसे आज हम जैज़ माइक्रो फाइनेंस बैंक के नाम से जानते हैं। शुरू में ही मूवी कैश को आवाम के तरफ से शानदार रिस्पांस मिला, क्योंकि उसमें वो तकनीकी खामियां और मिसाइल नहीं थे जो इस वक्त सार्फिन इजी पैसा में फेस कर रहे हैं। यही वजह थी कि चंद ही सालों में मूवी कैश इस्तेमाल करने वालों को तादाद लाखों से करोड़ों तक जा पहुंची। लेकिन दोस्तों, जैज़ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोड़ साल 2016 में आया, जब इस वक्त पेरेंट कंपनी वेवन ने पाकिस्तान के एक और बड़े नेटवर्क वारद को खरीद लिया। इस बड़ी डील के बाद मोबाइलिंग और वारद को आपस में मिलाकर एक नया नाम दिया गया, जिसे आज हम जैज़ कहते हैं। इसी नए ब्रांड के दौरान मूवी कैश का नाम बदलकर हमेशा के लिए जैज़ कैश रख दिया गया। कंपनी ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में मोबाइलिंग के मुकाबले में जैज़ का ब्रांड न्यू नेम और आवाम में ज़्यादा मकबूल और ज़बान ज़ैद आम था। लिहाजा मार्केट स्ट्रेटजी को देखते हुए बड़ा नाम तब्दील कर दिया गया और यहीं से जैज़ की बाकायदा बागडोर से सीईओ आमिर हफीज इब्राहिम के हाथों में आते ही उन्होंने चार्ज संभालते ही जैज़ को सबसे पहले फौजी स्पेक्ट्रम पर मुंतकिल करने की कोशिश तेजी कर दी, जिसमें वो बहुत जल्दी कामयाब हो गए। जैज़ ऐसा करने वाला पाकिस्तान का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया। इसी दौरान पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का एक नया दौर शुरू हो रहा था और नौजवान इंटरनेट के जरिए घर बैठे डॉलर्स कमा रहे थे। अब पाकिस्तानी को एक ऐसे डिजिटल अकाउंट की सख्त जरूरत थी जहां वो रिवायतों बैंकों को चक्कर काटे बगैर डायरेक्ट अपने फौरी तौर पर पेमेंट्स मंगवा और भेज सकते थे। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए जैज़ कैश ने इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज के साथ मुआहदे किए। उन्होंने अहम फीचर्स और बुरे वक्त फैसलों के वजह से जैज़ कैश के सार्फिन की तादाद रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी। दोस्तों, ये तो थी जैज़ और जैज़ कैश की कामयाबी और बिजनेस माइंडसेट की एक शानदार कहानी। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इस कहानी के दूसरे रुख की, जिसे पाकिस्तान टेलीकॉम हिस्ट्री का एक बड़ा तनाज़ा या मुबैना ऑडिट स्कैंडल कहा जा रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है? 21 अगस्त 2025 को ऑडिट जर्नल ऑफ पाकिस्तान के जैज़ कंपनी के हवाले से एक ऑफिशियल ऑडिट रिपोर्ट सामने आती है। ऐसी सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जैज़ ने सार्फिन के साथ और ओवर चार्जिंग के एक बड़ा खेल खेला है। यहाँ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, बल्कि अगर आप इस ऑफिशियल एजीपी रिपोर्ट के पेज नंबर 18 को देखें तो वहाँ साफ तौर पर तहरीर ये कह रहा है, कैम्बेक डिवीज़न ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए और मोबाइल पैकेजेस के रेट्स फिक्स किए थे। हुकूमत की तरफ से तमाम टेलीकॉम कंपनियों को वाजिया गाइडलाइंस दी गई थी कि वो मुकर्रर हद से ज़्यादा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जैज़ मुबैना तौर पर मुख्तलिफ ऑफर्स और पैकेजेस के रेट्स को फिक्स थ्रेश होल्ड से कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया। रिपोर्ट का दावा है कि जैज़ ने रोज़ के खिलाफ
जैज ने रूल्स के खिलाफ जाकर आवाम से तकरीबन 6.5 अरब रुपए ओवर चार्जिंग के मदद में वसूल कर लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम मंथली सुपर डुपर ऑफर को देखें तो उसका रेट 955 रुपये है, फिक्स किया था, लेकिन जायज़ ने इस मार्केट में 1143 रुपये में सेल किया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ उसी एक ऑफर की मदद से जायज़ ने हर महीने 90 मिलियन और पूरे साल में करोड़ों रुपए इजाफी कमाए। इस पूरे मामले में क्या सच है और क्या झूठ, इस पर आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और अपनी राय कायम कर सकते हैं। और ये था जैज़ का हिस्ट्री, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा जैज़ ने कितना इजाफी पैसे कमाए हैं सिर्फ एक साल में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।